Salam alaikum, كنتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. في la vidéo ديال اليوم nous allons voir إن شاء الله un exemple de contrôle, d'accord? Donc غادي نشوفوا restitution des connaissances وغادي نشوفوا après deux exercices, c'est bon? Très bien. Donc pour le premier exercice, mettez les mots suivants dans les vides qui conviennent. Vous avez plaque lithosphérique, basalte, rift médio-océanique. Alors عندنا ثلاثة ديال العبارات وثلاثة ديال لي فراز. قبل ما نجاوب على السؤال ديال املاء الفراغ باي شكل كان، سواء على شكل دي تيغي او على شكل تكست او اي حاجه، كيخصني نقرا التمارين كامل، ماشي نقرا الاولى ونجاوب، نو نقرا التمارين كله عاد ديك الساعه كنولي كنجاوب. دونك لو بلانشي اوسيانيك est constitué essentiellement de l'âge de basalte augmente lorsqu'on s'éloigne de là est une zone stable délimitée par des zones instables. D'accord. Alors, le plancher océanique est constitué essentiellement de. باش نجاوب على هاد الجملة خاصني نرد الذاكرة ديالي لابارتي اللي شفتو فيها le fond de l'océan Atlantique ou le fond des océans en général. Donc حنا كنتكلموا في الدرس على le fond d'océan Atlantique. Alors تكلمنا في le fond d'océan Atlantique على انه les reliefs اللي عندنا في le fond océanique elles sont les mêmes. Alors nous avons une symétrie d'un part et d'autre ديال لا دورسال، هذه الاولى. ثم تكلمنا على لي روش qui constituent le plancher océanique وقلنا tout simplement بان les roches de basalte ce sont les roches qui constituent le fond océanique. إذن الجملة الأولى le plancher océanique est constitué essentiellement de basalte. ما غاديش نكتب الأجوبة، غادي نخلي لكم نتوما تكتبوا التمارين عندكم في الدفتر ديالكم، توقفوا الفيديو وتجاوبوا وتصحوا معايا وتاخذوا التصحيح باش يبقى عندكم. D'accord. Donc le plancher océanique est constitué essentiellement de basalte. D'accord. Deuxième phrase. L'âge de basalte augmente lorsqu'on s'éloigne de. Alors هاد لا بارتي حتى شفناها في نفس لا بارتي ديال لو كور، يعني في نفس الفقره تكلمنا على لاج دو بازالت. وتعقلوا كنتو شفتوا واحد لو دوكيومون فيه دي كولور، وهذوك لي كولور شاك كولور سينيفيي واحد لاج اللي هو ديتيرميني، ولقينا باننا كل ما كان بعدوا على اليمين او على اليسار من لا دورسال فحنايا او من لو ريفت، فحنا كنلقاو بان العمر ديال البازالت غادي كيتزاد بالمليون سنه. إذن باش نجاوب على الجملة غادي نقول بأن l'âge de basalte augmente lorsqu'on s'éloigne de rift médio-océanique. D'accord. Très bien. La troisième phrase. Là est une zone stable délimitée par des zones instables. Alors هذا أو la phrase هذه c'est une définition اللي تقدروا تستعملوها pour la plaque lithosphérique. Donc la plaque lithosphérique c'est quoi? C'est une zone stable délimitée par des zones instables. Pourquoi? Parce que y a des ceintures de feu, des ceintures de séisme et de volcans qui délimitent les plaques lithosphériques. هادشي علاش كنقولوا بانها délimitée par des zones instables. Alors, l'exercice 2. Complétez les couples suivantes. 1, 2, 3. Alors, هنايا ما مطلوبش مني نصير بخط، ما مطلوبش مني ندير فغي او فون، مطلوب مني انني نكمل لي كوبل اللي عندي. دونك كل رقم نعطيه لا لتر اللي غتمشي معاه. عندي الارقام من 1 حتى ل 3، وعندي عندي لي لتر ا بي و سي. داكوغ. دونك خاصني نقرا مثلا رقم 1 ارغيومون مورفولوجيك ونكتب حداها شنو هو الحرف اللي غادي يجي معاها. الوغ نقراوهم كاملين عاود نفس الطريقه عاد نكملوا. argument morphologique. 2 courant de convection. 3 gradient géothermique. اذا بما اني عندي عبارات سيتاتير باللي راه غادي نلقى لي ديفينيسيون ديالهم. الوغ الا كنت حافظ ديفينيسيون ديال كل حاجه، l'argument morphologique شنو هو، courant de convection شنو هما، gradient géothermique، الوغ هاد التمرين هذا غادي يطلع كامل صحيح. نشوفوا. A. Variation de la température en fonction de la profondeur. B. Provoque la mobilité des plaques lithosphériques. C. Complémentarité géométrique des lignes côtières des continents. إذن أول حاجة شفتو في الدرس هما les arguments ديال la dérive des continents. Donc pour appuyer sa théorie, monsieur Alfred Wegener nous a proposé 3 arguments. L'argument morphologique, l'argument géologique et l'argument paléo-ontologique. Très bien. Donc l'argument morphologique شنو كيقولنا في الدرس؟ كيقولنا بلي عندنا une complémentarité, d'accord, une complémentarité entre les côtes ديال les continents ديال l'Amérique du Sud et l'Afrique. إذن 1 غتمشي مع C. Alors argument morphologique c'est quoi? C'est une complémentarité et on ماشي définition ولكن
المعنى ديالو. دونك l'argument morphologique في الدرس كيتكلم على انه كاينه une complémentarité géométrique des lignes côtières des continents. دونك غتمشي مع الحرف C. 2 courant de convection. courant de convection تكلمتوا عليهم تيارات الحمل الحراري في اخر فقره في الدرس لا dernière partie. داكوغ شنو قلنا على لي courant de convection؟ ما هما الا واحد الحمل ديال الحراره سميناهم تيارات حمل حراري. علاش؟ لانهم كينقلوا لي ماتيريو اللي كيكونوا شو لتحت وكيطلعوهم الفوق وكيهبطوا الماتيريو اللي غادي يكونوا فخواد وكينزلوهم لتحت. داكوغ هادشي علاش؟ لاني عندي اختلاف ديال درجه الحراره. ثم هاد لي كورون دو كونفيكسيون شنو كيديروا؟ هما المسؤولين على التباعد ديال الصفائح او نيفو دي زون دو ديفيرجونس، وهما كذلك المسؤولين على تقارب ديال الصفائح au niveau des zones de la convergence. Donc courant de convection c'est provoque la mobilité des plaques lithosphériques. Donc هما اللي كيعطيوني الحركه ديال الصفائح. اذا 2 غتمشي معاها الحرف B. Très bien. Gradient géothermique. Gradient géothermique شفتوه في الفقره ما قبل الاخيره اللي كيتكلم على la température interne de la Terre. ياك؟ دونك شفنا بان la température interne de la Terre مالها elle augmente avec la profondeur. كل ما نزلت في باطن الارض كل ما لا température كتزاد، وهذه شنو سميناها لو غراديون جيوتيرميك. اذا غراديون جيوتيرميك اللي هي رقم 3 غتمشي مع variation de la température en fonction de la profondeur. وحنا نكونوا جاوبنا على التمرين الثاني بكل بساطه. Exercice 3 ou bien question 3 complété par vrai ou faux. Alors عندنا واحد الجدول صغير فيه 3 ديال الجمل، كل حاجه كانت صحيحه نكتبوا عليها فري، كانت غلط نكتبوا عليها فو. دونك عندي اولا اون بلاك اوسيانيك اي. قبل ما نجاوب دائما في اي تمرين في اي سؤال في اي ماده، قبل ما نجاوب على الحاجه على الاقل نسول راسي شنو هي هاد الحاجه بيني وبين راسي قبل ما نقرا اصلا. مثلا اون بلاك اوسيانيك، انا بلاك اوسيانيك تكلمنا عليها في لو كور، شفنا دو تيب دو بلاك ياك؟ تكلمنا على بلاك océanique et la plaque océano-continentale. Les plaques océaniques قلنا ils se constituent seulement d'océans، والبلاك océano-continentale شفنا فيها جوج، فيها l'océan فيها le continent. داكوغ ها انا جاوبت ديجا راسي، رجعت للدرس وجاوبت راسي. دابا نمشي نشوف الاقتراحات. شنو عندي؟ une plaque océanique est constituée d'une partie océanique et une partie continentale. Est-ce que la phrase est vraie? Bien sûr que non, elle est fausse. علاش؟ انه نحنا شنو قلنا دابا بيننا وبين راسنا؟ بان لا بلاك اوسيانيك فيها فقط لا بارتي دوسيان constituée d'océans seulement. alors هذه constituée d'océans seulement متكونه من المحيطات فقط. هذه الجمله اللي هي صحيحه. هنا غادي نكتب vrai لانه الجمله صحيحه، وهذا الشيء اللي عندي في التعريف ديال لو كور. ثالثا constituée de continents seulement. non هما تيقولوا لي une plaque océanique en même temps كيقولوا لي فيها الكونتينون. alors هذه كذلك غلط. اذا الجمله الاولى فوس، لا دوزيام فري، لا تروازيام elle est fausse. très bien. 12 ب لا بونجي. لا بونجي عندي 3 ديال الاقتراحات، كذلك نسول راسي كيسكو سا فادير لا بونجي. لا بونجي شفناها في التقديم ديال لو كور وفي اول بارتي في لو كور تكلمنا على ديريف دي كونتينون. قلنا بان لي 5 كونتينون اللي كنعرفوا aujourd'hui il avait été sous forme d'un super continent. واحد لو كونتينون اللي هو عملاق وكبير اللي سميناه لا بونجي. اذا لا بونجي كتعرف شنو هي واحد لو سوبر كونتينون او بيان ان ميغا كونتينون، يعني كونتينون قاره اللي هي شاسعه المساحه، وكانت شحال هذا قبل 250 مليون سنه. دابا نجي نجاوب. alors la plongée c'est quoi? théorie qui explique le mouvement des plaques. non. une plaque lithosphérique océanique. non. un méga-continent qui existait il y a 250 millions d'années. La troisième, elle est vraie. Donc, un méga-continent. يعني قارة اللي هي شاسعة المساحة واللي كانت دابا 250 مليون سنة. Très bien. Maintenant, on passe l'exercice 1. Après, je fais l'exercice 2. Alors, l'exercice 1. La carte suivante montre la distribution mondiale des plaques lithosphériques. Alors, il y a
une carte mondiale, فيها les plaques lithosphériques. Regardez, vous avez plaque eurasiatique, plaque nord-américaine, sud-américaine, plaque africaine, etc. Ce sont les différentes plaques lithosphériques et les types de mouvements ont leurs limites. من غادي نجي نقرا العنوان فغادي نعرف بأنها une carte pardon كتكلم على les plaques lithosphériques, les types ديال الحركة اللي كاينة بيناتهم. D'accord. السؤال الأول. Donnez un exemple d'une plaque strictement océanique et un autre exemple d'une plaque mixte يعني océano-continentale. في le cours شفنا جوج تاع les types غنعاود نقولها plaque océanique et plaque océano-continentale. Alors déjà تكون انت عارفها من لو كور سينو غادي تخرجها كذلك من هنا. علاش؟ لانه ملي كنشوفوا لي كولور باغ اكزومبل ريغاردي هاد لا بلاك اورازياتيك اللي اون فيولي ياك راه فيها دوك الخطوط ديال الكونتينون فيها يعني فيها قاره وفيها او ميم طون اوسيان. ولكن الا جيت نشوف لا بلاك باسيفيك ريغاردي كتكون فقط من لوسيان ما فيهاش هاد الخطوط ديال القارات زعما راه كاين شي كونتينون نو. الوغ خصني ومن الاحسن نكون عارف لو كور ديالي كامل. اذا غادي نستخرجوا اون بلاك اوسيانيك تقدروا تعطيو لا بلاك دو نازكا تقدروا تعطيو لا بلاك باسيفيك تقدروا تعطيو لا بلاك دي كوكوس. ثلاثه اختاروا اللي بغيتو. بلاك ميكست اوسيانو كونتينونتال عندنا بزاف بلاك نور امريكان سود امريكان بلاك افريكان بلاك اورازياتيك بلاك عربيك بلاك جو سي با بلاك فيليبين ايتترا. دونك اختاروا اي وحده. اذا مزيان نكون كنعرف بلاك اوسيانيك حافظهم بثلاثه وما تبقى راهم دي بلاك اوسيانو كونتينونتال. تري بيان نكملوا لو تابلو. Complétez le tableau ci-dessous. Alors, on dit type de mouvement entre les plaques lithosphériques, mouvement de convergence, mouvement de divergence. Exemple de plaques concernées, vitesse de rapprochement ou bien vitesse de distension. Distension, c'est la divergence. C'est bon? Très bien. Alors, type de mouvement entre les plaques. Il a la convergence. Qu'est-ce que ça veut dire la convergence? La convergence, tout simplement, il y a تقارب لو رابروشمون. اذا خاصني جوج ديال الاسهم يكونوا كيتقاربوا. مثلا هاد السهمين اللي كاينين ما بين جوج ديال لي بلاك اللي هي لا بلاك استراليو انديان اي لا بلاك اورازياتيك. شفتوا هاد السهمين اللي هنايا؟ اوكي دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نجي صافي اختاريت هاد الجوج كيتقاربوا غادي نجي نكتب هنايا في الجدول استراليو انديان تيري وندير حداها بلاك اورازياتيك. انا كتبت جوج تاع لي بلاك كيديروا لا كونفرجونس. بالنسبه لا فيتاس شحال لا فيتاس ديال لو موفمون؟ لا فيتاس ديال لو موفمون سي 5.4 نجي نكتبها هنايا داكوغ وهنا خديت نقطه ونصف بكل بساطه. الوغ لا ديفيرجونس سيتادير ليكارتمون ياك التباعد لا ديستونسيون. شنو غادي ندير؟ نقلب على جوج ديال الاسهم اللي كيديروا التباعد. اكزامبل بلاك نور امريكان اي لا بلاك اورازياتيك. داكوغ دونك شحال السرعه باش كيتباعدوا ب 2.3 سنتيمتر باغ ان. شنو غادي ندير انا؟ غادي نجي نكتب هنايا بلاك نور امريكان وندير تيري ونكتب حداها بلاك اورازياتيك. لا فيتاس دو ديستونسيون سي 2.3 سنتيمتر باغ ان. وانا جاوبت هنايا على لا كيسيون ديال الطابلو بكل سهوله. Très bien. 3. À partir de votre préacquis, quel est le responsable de la mobilité des plaques lithosphériques? إذا هذا السؤال هذا هو la partie الأخرى ديال لو كور اللي فيها les courants de convection. من الأحسن أنك تكون عارف وكاتب واحد الفقرة صغيرة في ديك لا بارتي ديال les courants de convection باش تعرف تجاوب عليها منين طيح في شي سؤال. دونك هنا شنو غادي نجاوبو؟ غادي نقولوا بأن les courants de convection sont responsables de la mobilité des plaques. هاي الجملة جو بونس بأنها كاينة هنايا. alors عندكم هنايا provoque la mobilité des plaques lithosphériques ce sont les courants de convection. تقدر تكتب الجملة بالطريقة اللي بغيتي. d'accord. on passe pour l'exercice 2. Le document suivant représente la position relative des continents au cours des temps géologiques. d'accord. إذا عندنا 4 ديال les illustrations 4 ديال الصور كل صورة كتمثل واحد الوقت. شنو قالوا لنا؟ بان الصور كيمثلوا لا بوزيسيون ديال لي كونتينون او كور دي طون جيولوجيك. يعني كل ما داز الوقت كل ما كيتغير الشكل تاع لي كونتينون. حنا شنو عارفين بان قبل 250 مليون سنه كانوا لي كونتينون كلهم مجموعين وكنا مسمينهم لا بونجي. اذا مع الوقت غيبقاو كيتفارقوا حتى يوصلوا لا بوزيسيون اكطويل ديالنا. ريغاردي الا شفنا هاد لا بارتي هاد لو دوكيمون هذا فعندك هنايا بونجي وعندك توت لي كونتينون مجموعين.
هنا لي كونتينون مفرقين، هنا بيناتهم شويه ديال لاسباس، وهنايا كذلك بيناتهم شويه ديال لاسباس. دونك انا شنو خاصني ندير؟ خاصني نحاول نرتبهم من الاقدم الى الاحدث. شوف هنايا اول وحده غتكون هي هذه. علاش؟ لانه هما ديجا كاتبين لك لا بونجي الاولى. ثانيا عندك لي كونتينون ملاصقين، وعندك ان سولو سيون اللي سميناه لا بونطالاسا. اذا هاد لا بارتي غادي تكون هي نيميرو 1، هي اقدم وحده. داكوغ. نيميرو 2 غادي تكون بعد على هاد نيميرو 1 بشويه. شكون اللي غتكون؟ واش هادي اللي على اليسار، اقصى اليسار، ولا هادي اللي في الوسط؟ بيان سور غتكون هادي اللي في الوسط، لان هي اللي كيبانوا فيها لي كونتينون مازالين مجموعين شويه. دونك غتكون نيميرو 2. ثم ما بين هاد الصوره وهاد الصوره كاين فرق شاسع. شوفوا هادي لي كونتينون ديالها مقاربين بزاف، ولكن اللي في الجهه الاخرى لي كونتينون ديالها مباعدين. اذا هذه غتكون نيميرو 3 وهذه غتكون نيميرو 4. دونك كل ما زدنا بعدنا اولا كل ما دزنا في الوقت كل ما لي كونتينون كيتباعدوا. الوغ شوفوهم هكا بعاد غادي يبانوا لكم واضحين. تري بيان. دونك حنا رتبناهم. اولا كلاسي لي ديفيرونت فيغور درناها. ثانيا كاين لا تيوري إلوستري ياك بار سو دوكيومون. دونك لا تيوري اللي كيتكلم على لو دوكيومون حنا من الاول الشهر وحنا كنتكلموا على هادشي من الديبي ديال اكتوبر وحنا مازال كنتكلموا عليه. سي لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون بيان سور، لانه هنا هادشي اللي كيبين لنا كتبين لنا هاد لو دوكيومون هذا كيبين لنا بان لي كونتينون اللي كانوا مجموعين ما بقاوش مجموعين اذا كنتكلموا على ديريف دي كونتينون. Pour confirmer sa théorie, Alfred Wegener a proposé les arguments présentés dans le document suivant. Le document 1 اللي هو هذا فيه des arguments. Regardez. شنو مطلوب منا نجبدو من هنا؟ مطلوب منا نجبدو جوج ديال les arguments. نقدروا نجبدوهم من un seul document. Alors, en orange, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la couleur orange représente des roches anciennes. حنا في الدرس ديجا تكلمنا وديجا شفنا هاد لو دوكيمون اللي كيتكلم على لا ريبارتيسيون دي روش. لقينا باننا لقينا لي ميم روش اللي العمر ديالهم كبير بزاف، عندهم نفس العمر. ياك لقيناهم على لو كونتينون تاع لافريك ولو كونتينون ديال امريك دو سود. اذا هذا سي لارغومون جيولوجيك اللي كيتكلم على لي روش او بيان بيتروغرافيك. داكوغ. ثم ريغاردي ماشي غير لي روش اللي كاينين، حتى لامريك دو سود لافريك الا بعدناهم على بعض ورجعنا قربناهم غادي نلقاو باللي السواحل ديال هاد القارتين بيناتهم واحد لا كومبليمونتاريتي، بيناتهم واحد تكامل. اذا من هاد لو دوكيمون نقدر نخرج جوج ديال لي زارغومون. لارغومون الاول اللي هو لارغومون مورفولوجيك، والارغومون الثاني اللي هو لارغومون جيولوجيك. داكوغ. وهكا غادي نكونوا جاوبنا على فرد بكل بساطه انه فريمون لي كونترول ديال هاد لا بروميير ولا هاد لو بروميير لوسون لو بروميير شابيتر راهم فريمون ساهلين بزاف، وفقط يكفي انك تتبع الشرح وتكون شويه ذكي وغادي يكون كلشي مزيان. اوكي. الوغ بون كوراج في لي كونترول اللي عندكم. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع شي كونترول اخر.